समस्त को मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम पढ़िया गोटे सुंदर गल्प जोटा कि हूँ मागुणीर शगड़ गोदावरीश महापात्रंकर। चलते बहुत छोट गल्पटे आको भाग भाग करवानी गोटे वीडियो रे सारीदेवा। वीडियोटी शेष पर्यंत देखापी अनुरोध। खलिकोटर 2 लाख प्रजांक भितरे प्रतिदिन जीवा आसिबा चलिछि। केते संसाररू जाउछन्ति केते संसाररू आसुछन्ति ए खबर रखुछन्ति गृह परिवार बा साई पड़िशार लोके। किंतु जेउ दिन मागुणी ए संसार छाड़ी चलीगला से दिन खबरटा खलिकोटर पुरपल्ली सबुआड़े व्यापीगला। जे शुणिला से मुहूर्ते हेले नीरव रही दुखरे कहिला मागुणी चलीगला। आहा बिचारा चलीगला। देखो मागुणीर एटा होछि शेष परिणत है। तापर आरंभ हो मागुणी किए खलिकोटर से राजा नुहे ए कथा निश्चय। से राज्यर नेता नुहे ए कथा समस्ते कहिबे। से कर्मी नुहे ए कथा समस्ते जानती। से केबे सत्याग्रह रे जोग देई नाही कि राजा को खजना देई नाही। ता केबे ता बेकरे किए फूलमाला लंबाई नाही कि से कहा गलारे माला लंबाई देवा दरकार पड़े नाही। जनसमुद्र भितरे करताली गहଳରେ बकृता देई नाही कि दियो देउଳରେ पर जन्मरे स्वर्गलाभ पाई जप तप करी नाही। से केवल करिछि गोटिए काम मुंडर झाल तुंडरे मारी जीवन पथरे लढ़ई करिछि। से लढ़ई देश पाई नुहे जाति पाई नुहे ताहा निजर पेट चाखंडक पाई। तथापि मागुणीर मृत्यु खबर पाई समस्ते कहिले आह बिचारा चलीगला। देखो से कही मागुणी संसार अनेक आसती अनेक जाती किंतु समस्ते समस्त खबर रखती नहीं कहीं क्या जानती नहीं। किंतु तले मागुणी दुनिया छाड़ी चली जाइए से खलिकोटर समस्ते कहते कौन ना आहा बिचाराटा चलीगला मागुणी चलीगला। तापर कहते कौन पाई कहते मागुणी कौन खलिकोटर राजा राजा नुहे से मध्य राज्यर नेता मध्य नुहे से जड़े कर्मी मध्य नुहे ना कि से क्या खजना दे ना क्या खजना आने ना कि फूलमाला ता बेकर किए फूलमाला लंबई कि से क्या बेकर फूलमाला लंबई कि कौ जनगहली स्थान रे बकृता देइछि ताहा मध्य से करिनी। से केवल गोटे काम करिछि कौन युद्ध करछि लड़ई करछि किंतु कौनसी जाति पाई नुह देश जाति पाई हेले लड़ई करथिले किए ता मन रे आहा पदे कहि थांते किंतु सेतक भी से करिनी। से कौन करिछि गोटे काम करिछि जोटा कि मुंडर झाड़ तुंडरे मारी जीवन पथरे से लड़ई करिछि। से केवल कहा पाई लड़ई करछि ना निजर पेट चाखंडक पाई से लड़ई करिछि। तथापि लोक माने ताको जानिचंती मने रखिचंती आ से चलीगला परे ताको आहा पदे कहिचंती। गड़रे पचारिले तो समस्ते कहिबे मागुणी किए। दूर जंगल तल पल्ली गाँव मध्य तार परिचय मिली पारिबो। मागुणी खलिकोट केही नुहे से जड़े शगड़िया दुईटा बलद से ए तीनी मिसी गोचाए संग गढ़ी थिले है। से कहया कथा कौन ना से किए से जड़े होची शगड़िया तार कि दुईटी बलद थिले आउ से दुईटी बलद आउ मागुणी ये 3 जण मिसिकी गोटे संघ गढ़ी जार 2 लाख लोक मन को छुईगला। जहाँकि है ये संघटी 2 लाख मन को लोक मन को छुईला। ये 3 जनकर संघ 3 जण किए किए बलद 2टी आउ मागुणी। प्रतिदिन खलिकोटगढ़ रे सूर्य उए ओ अस्त हुए। घन घोर वर्षा दिने लोके सूर्य न देखी मागुणी को देखी बेल जानती।
ମାଘ ମାସର ଜାଡ଼ରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହୋଇ ଲୋକେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମାଗୁଣି ନିଜ ପରିଚିତ ସାଙ୍ଗ ଦୁଇଟିକୁ ଶଗଡ଼ରେ ଯୋଚି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୀତ ବୋଲି ଚାଲିଯାଏ। ଲୋକେ କହନ୍ତି ମାଗୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା। ହେଲା, ଶୀତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତିନି କି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତିନି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ମାଗୁଣିକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସମୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ମାଗୁଣିକୁ ସମସ୍ତେ କହିଥାନ୍ତି ମାଗୁଣି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା। ସେ ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ବି ବିଳମ୍ବ କରେନି କି ଶୀଘ୍ର କରେନି, ସବୁବେଳେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ଖରା ଦିନେ ଖରା ତାତି ଉଣା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଦିନ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲା, କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନେ ପଛେ ବର୍ଷା ନ ହେଇପାରେ, ଖରା ଦିନେ ପଛେ ଖରା ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଦିନେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ସେ କହେ ରଜା ଘରେ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି ମୋଟର କାର ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାପରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହାନ୍ତି। ତା ଶଗଡ଼ ରଜା ଘର ମୋଟରଠୁ ବଳେ। 12 ବର୍ଷର ଅତି ପରିଚିତ ସାଥୀ କାଳିଆ ଓ କସରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ ବଳଦର ନାଁ କ'ଣ ନା କାଳିଆ ଆଉ କସରା। କାଳିଆ ଆଉ କସରା ତାଙ୍କ ଦୁଇଟି ବଳଦର ନାଁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଉପରେ ସେ ହାତ ମାରି ଆଉଁସି ଦେଲେ ତା ଗାଡ଼ିରେ ପମ୍ପ ଦିଆ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବସି ଗୀତ ପଦେ ବୋଲିଦିଏ, ରାମ ଯେ ଲଇକ୍ଷଣ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି, ତାର ମୋଟର ଚାଲେ। ହେଲା, ସେ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଇଏ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କା ମୋଟର ଗାଡ଼ି ସହିତ ବଳଦକୁ। ବଳଦ ପିଠରେ ଯଦି ସେ ହାତ ମାରିଦିଏ ତାପରେ ତାର ଯେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ପମ୍ପ ପଡ଼େ ସେଇପରି ସେ ଚାଲନ୍ତି, ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ଗାଏ ରାମ ଯେ ଲଇକ୍ଷଣ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି, ଏ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଏ ତାଙ୍କ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁପତ୍ର ତଳେ ଗିରିକନ୍ଦର ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଉଠେ। ଅର୍ଦ୍ଧସୁପ୍ତ କୁକୁଟ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର ବୁଲା କୁକୁର ଦଳ ଚମକି ଉଠି ଗାଁରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ଶଗଡ଼ ଚାଲିଯାଏ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ। ଶଗଡ଼ କୋଉଠି ଯାଉଥାଏ? ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। 50 ବର୍ଷର ମାଗୁଣି 12 ବର୍ଷର ସାଥୀ ବଳଦକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଭଡ଼ା ବୋହି ଚାଲେ, 70-80 ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ ପାଣି ପରି ବହିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମାଗୁଣିକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? 50 ବର୍ଷର ମାଗୁଣି ଆଉ 12 ବର୍ଷର ସାଥୀ ବଳଦକୁ। ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ସେ ବଳଦର ସାଥୀ ହେବାର ବଳଦକୁ ଶଗଡ଼ରେ ଯୋଚିକି ନେବାର ତାର 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ମାଗୁଣିକି ହେଇଥିଲା 50 ବର୍ଷ। ସେ କହେ ଆଗ ତା ନିଜ କଥା। ତା କେବେ ବାପା ମା ଥିଲେ, ସେ କେବେ ସୁଖରେ ବଢ଼ି ଖଟରେ ଶୋଉଥିଲା, ସେ କେବେ ଘରେ ବସି 2 ଓଳି ପେଟ ପୂରା ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ଜଣକର ମଧୁର ମିଳନରେ ପୁଣି ଜୀବନର ସକଳ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲା। ସେ ଗଢ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟ। ସେ ଭାବିଛି ଆଜି ତାର ଅବସ୍ଥା ସିନା ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲା, ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲା। ସେ ଗଢ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟ। ସେ ରାଜ୍ୟର ସେ ଥିଲା ରାଜା। ରାଣୀ କରି ଯାହାକୁ ଆଣିଥିଲା, ଜୀବନଟା ସେ ହସାଇ ହସାଇ ନଚଉଥିଲା। ତାର ଅଧର ତଳେ ସେ ଅମୃତ ପିଉଥିଲା। ତାର ଚାହାଣୀ ଭିତରେ ସେ ଜଗତ ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସୁବାସ ବାରୁଥିଲା ଓ ତାର ପାଦ ତଳେ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଦେଖୁଥିଲା। ହେଲା, ସେ ଯାହାକୁ ରାଣୀ କରି ଆଣିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିବାହ ହେଇକରି ଆସିଥିଲା, ହେଲା, ସେଇଠି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲା ଏ ସଂସାରର ସେ ପାଖକୁ। ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲା ଏ ସଂସାରର ସେ ପାଖକୁ। ଏପାଖେ 2ଟି ବଳଦ ଘେନି ଗାଁରୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗାଁକୁ ଦିନକେ 2 ଥର ଯାଇ ତାକୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହେଲା,
କ'ଣ କହିଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ କହିଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରପାରିକି ଚାଲିଗଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାପରଠାରୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଷ୍ଟେସନରୁ ଗାଁକୁ ଗାଁରୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଏହିପରି ଯିବା ଆସିବା କରିକି ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆର ଜନ୍ମରେ ଯେମିତି ଭେଟ ହେବ ତାଙ୍କର ସେଇ ସାଥୀ ସହିତ ସେ ସେଇଟାକୁ ସେଇପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଶଗଡ଼ ବାହିଲା ବେଳେ ଏ କଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ କନ୍ଦାଇ ପକାଏ। ନିଜେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଜର ଚିରା କାନିରେ ପୋଛି ଦେଇ ବଳଦ ଉପରେ ହାତ ମାରି ପୁଣି କହେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ହେଲା। ଏମିତି ସେ ଗଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କୁ କହି କହି ତା ବଳଦରେ ବସେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଏ। ଲୋକଙ୍କ ବାଟ ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଗଳ୍ପ ସରେ ନାହିଁ। ସେ କହେ ତା ଶଗଡ଼ରେ ନ ବସିଛି କିଏ? ବସି ନଥିବେ ଖଲିକୋଟର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ଦେବାନ କହ, ମ୍ୟାନେଜର କହ, ଓକିଲ କହ, ମହାଜନ କହ, ଏପରିକି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହ, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତା ଶଗଡ଼ରେ। ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଏଡ଼େ ଉତ୍ସାହରେ କହେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ବଳଦ ଦୁଇଟା ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଏ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ କହେ ଏ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାନଉଛନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଗଳ୍ପ କହେ, ଗଳ୍ପ ସହିତ ନିଜର ମଧ୍ୟ ନିଜ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସମୟର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥାଏ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ବଳଦ ଖଲିକୋଟର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଇତିହାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇତିହାସର କେତେଟା ପୃଷ୍ଠା। ସେ ଇତିହାସ କହେ ଏ ଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତିଙ୍କି ଚିହ୍ନିଛି। କେତେ ବାଳ ବିଧବା ଏହାରି ଉପରେ ବସି ଶାଶୁଘରୁ ବାପଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁହାସିନୀ କୁଳବଧୂ ବାପଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖଜଣା ଗଣ୍ଡାକ ଦେଇ ନପାରି କେଉଁଦିନ ମଣ୍ଡଳ ଗାଁର ଗଦା ରାଉଳ ଜେଲ୍ ଗଲା। ସେଇଦିନ ତା ଘରର ଛାଞ୍ଚୁଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସି ରାଜାଘର କଚେରୀ ଦୁଆରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ସେ କହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତା ଶଗଡ଼ରେ ସେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇଛି, କାହାକୁ ବସେଇଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଶଗଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆସିଛି ବୋଲିକି କହିଛି। ଯେଉଁଦିନ ବେନ୍ଦାଳିଆ ଗାଁରୁ ମଧୁରଥେ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଧରାହେଲେ ସେଦିନ ସେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଓକିଲ ଆସି ରାଜାଘର ପକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ରଇତ ନେତାଏ ହାତକଡ଼ା ପଡ଼ି କଚେରୀକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ସୁଖ ଦେଇଛି, ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଲୁହ ବୋହି ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଶୁଖିଲା ପାଳଗଦି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ହସ ରୋଳରେ ଏଇ ଗାଡ଼ି କେତେ କମ୍ପିଛି। ଏଇସବୁ କଥା କହି ମାଗୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ ମନେ ହୁଏ ମାଗୁଣୀ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ। ଏହିପରି 10-5ଟା ଇତିହାସକୁ ଏକାଠି କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା। ଦିନେ ମାଗୁଣୀ ଶୁଣିଲା ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଲୋକେ ବସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଂହଘର ଗୋଟିଏ ମୋଟର ବସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ହସି ହସି ଆକାଶ ଫଟେଇ ଦେଲା। କହିଲା ମୋଟର ବସ୍, ତା କ'ଣ ମୋ କାଳିଆ କସରାଙ୍କୁ ଟପିଯିବ? ଭଲ କରି ଆହାର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଦେବି ଲୋକେ କ'ଣ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ? ତାର ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। 2-4 ଦିନ ଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ ଏଥର ମାଗୁଣୀର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଲା। ଏକାବେଳକେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଘଣ୍ଟାକେ ଯେ 40 ମାଇଲ ଯିବ ମାଗୁଣୀ କି ତାକୁ ବଳିଯିବ ହେଲା। ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ସିଂହଘର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୋଟର ବସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏକା ବେଳକରେ ସେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ବସେଇକି ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 40 ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ ତ ତାହା କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଶୁଣିକି କହିଛନ୍ତି କି ମାଗୁଣୀ ତ ଆଉ ମାଗୁଣୀର ବେପାର ବୁଡ଼ିଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣୀ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ମୋ କାଳିଆ କସରା ଠାରୁ ସେ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ଦୂର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କଥା ସତ, ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ପରି ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବସ୍ଟାକୁ ଦେଖି ମାଗୁଣୀର ମନରେ ଛନକା ପଶିଗଲା।
ସେ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଭାବିଲା, ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି କୋଦଳା ସଭାକୁ। କିଏ କହୁଥିଲେ କଳ ଜିନିଷଠୁ ହାତ ଜିନିଷ ଭଲ। ତାହେଲେ ମୋଟର କୋଉଠୁ କ'ଣ ମୋ ଶଗଡ଼ ଭଲ ନୁହେଁ? ହେଲା, କହିଛି କି ଏଇ ମୋଟରଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳ। ସମସ୍ତେ ସେଠି ସଭାରେ କହିଥିଲେ କି କଳ ଜିନିଷ ଠାରୁ ହାତ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଭଲ। ତାହେଲେ ଏଇ ମୋଟର କଳ ଠାରୁ ମୋ ଶଗଡ଼ କ'ଣ ଭଲ ନୁହେଁ? ମୋ ଶଗଡ଼ରେ କ'ଣ କେହି ବସିବେ ନାହିଁ? ଏତେ ଲୋକ ତ ସଭାରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ନାହିଁ? କର୍ମୀ ନ ବୁଝିଲେ ଯିବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦରିଦ୍ରର ସାଥୀ ସେ, ଗରିବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସେ। କ'ଣ କହିବେ ମାଗୁଣି ମରିଯାଉ ଆଉ ଏ ସିଂଘେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ହେଲା, ତାପରେ ମାଗୁଣି ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଛି, ତା ଗାଡ଼ିରେ କେହି ବସିବେନି, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଏଇ କର୍ମୀମାନେ ଯଦି ମୋ କଥା ନ ବୁଝିବେ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଡ଼କୁ ସିଂହଙ୍କ ବସ୍ ଚାଲିଲା। ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶଗଡ଼ ଖାଲି। ମାଗୁଣି ଯେତେ ଆଗକୁ ରାତି ଅଧରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଶଗଡ଼ ହାଜର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଗଲେ ବସ୍ରେ। ଯେତେ ନୂଆ ଅଖାର ଗଦି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଧାଇଁଲେ ବସ୍ ଆଡ଼କୁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, ସେ 2 ଓଳି ଖାଇକରି ଆସୁଥିଲା। ଓଳିଏ ଖାଇ ଆଇଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ଗାଡ଼ିରେ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ, ତା ଶଗଡ଼ରେ କେହି ଗଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା? ସେ ଆଗରୁ 2 ଓଳି ଖାଇକି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇଲା। ଖାଇବାକୁ ପଇସା ପାଇଲାନି। ସେ ଭାତ ଖାଇ ଆସୁଥିଲା, ତୋରାଣି ପିଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଭାତ ଖାଇକି ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଓଳି ହଉ ପଛକେ ସେ ଭାତ ଖାଇ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଗଲା, ତୋରାଣି ପିଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ଭାତ ମଧ୍ୟ ପାଇଲାନି। ସେ 2 ଓଳିରେ ଥରେ ପିଇ ଆସୁଥିଲା, କ୍ରମେ 3 ଓଳି ଚୁଲି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାଳିଆ କସରାଙ୍କ ଛାତି ହାଡ଼ ଦେଖାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, କିଏ କହିଲା ପାଗଳ, କିଏ ବା କହିଲା ବାୟା। ହେଲା, ଯେ ଅସହାୟ ହେଇକି ପେଟକୁ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ତାର କାଳିଆ କସରାଙ୍କ ଖବର ଅନ୍ତର ନ ବୁଝିପାରିକି ସେଥିରେ କାନ୍ଦିଛି। ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅସହାୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କାନ୍ଦିଛି କାଳିଆ କସରାକୁ ଧରିକି। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ପାଗଳ, ବାୟା। ହେଲା, ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣିର କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଗାଁ ଲୋକେ ତା ଶବ କାଢ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ ଛିଣ୍ଡା କତରା ତଳେ 5 ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମାଗୁଣି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛି। ମଶାଣିରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଧୂଆଁ ପାର ହେଲେ। ପୃଥିବୀରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଆହା, ମାଗୁଣି ଚାଲିଗଲା। ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ମାଗୁଣିର ଶଗଡ଼ ଗଳ୍ପଟି ସରିଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।